रिंकू अगे चल रहे और भाजपा तीसरे नंबर पर चल रही है। कांग्रेस दूसरे नंबर ते चल रही 4007। नकोदर वाले पासे की जानकारी मिल रही है कि नकोदर तो ये ਜਿਹੜੇ रुझान ने सामने आए ने। नकोदर तो विच ही 4007 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ तक ਜਿਹੜੇ ओवरऑल है सुशील रिंकू अगे चल रहे। तस्वीर एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वेले क्योंकि नीटू शटरा वाले इत्थे पहुंचे ने ਤਾਂ उसकी काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है क्योंकि पिछली बार जो चोण हुई सी ਤਾਂ काफी मजाक का पात्र नीटू शटरा वाला बनया सीगा और इस बार खास तौर के उत्ते जिथे अकाली दल बीजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगातार प्रचार कर रही सी और इस वेले जो शुरुआती रुझान ने लगातार तमाम मंत्री भी जिहड़े ने न्यूज़ 18 देख रहे हैं और लगातार हलचल देख रहे हैं। 4636 की लीड आ रही है 4636 की एक होर मैसेज 4636 की लीड सुशील रिंकू। बिल्कुल बिल्कुल इस वेले 4636 सुशील रिंकू जिहड़े ने पहले नंबर ते 4636 वोटां दे नाल अगे चल रहे ने। इस वेले सुशील रिंकू आप तो नहीं पहुंचे, घरों ही लगातार ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एक सुशील रिंकू दे लई चंगी खबर जरूर है। इस वेले मुख्यमंत्री भी टीवी देख रहे हैं, लगातार इस वेले हलचल वधी हुई है क्योंकि जिमनी चोण एक होर जिहड़ी अपडेट तुसी दित्ती कि बीजेपी तीजे नंबर ते हो गई है, अकाली दल चौथे ते चला गया, यानी एक मुकाबला पैरेलल बीजेपी ते अकाली दल च भी चल रहा है। बिल्कुल तीसरे अते चौथे नंबर की फाइट जिहड़ी है अकाली दल अते बीजेपी के विचाले चल रही है। कदी अकाली दल अगे चलता है, कदी बीजेपी अगे चलता है क्योंकि शहरों के वाले पासे जदों रुझान शुरू आने होंगे ने तो उस वेले बीजेपी अगे बाजी मार लेंदा है और जिवें पिंड के रुझान आते हैं तो उस वेले अकाली दल अगे वधदा होया नजर आता। और इस वेले 4636 वोटां दे नाल सुशील रिंकू अगे ने। और ओवरऑल स्थिति की गल की जाए जो सुरिंदर कंबोज ने जानकारी दी, आम आदमी पार्टी नूं हुण तक 40,930 वोटां पईयां ने, कांग्रेस नूं 37,053 वोटां पईयां ने ते बीजेपी नूं 22,561 वोटां जड़ियां पईयां और अकाली दल नूं 19,151 वोट जिहड़ी है वो हुण तक पई है। जो शुरुआती रुझान सामने आए ने उस दे विच 40,930 वोटां दे नाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील रिंकू पहले नंबर ते ने। विजय जी पंकज 4600 दी लीड पंकज दस रहे सी, कुछ जेडी फाइनल फिगर आई है गौरव 40,930 फिर 37,053 फिर 22,561 बीजेपी ते अकाली दल 19,151 बीजेपी 3,000 वोट अकाली दल तो अगे हो गई है और करीब 3700 ते 40,900 करीब 3900 वोट जिहड़ी है वो सुशील कुमार रिंकू दी लीड है। 4600 तो कुछ फर्क पै के 3900 लीड बनी है। जी बिल्कुल, तो लीड ऊपर नीचे जरूर हो रही है पर 4000 की लीड तुसी कह सकते हो कि लाजमी तौर पर एक बड़ी लीड इस समय आम आदमी पार्टी के कोल। इंटरेस्टिंग ये भी है कि बीजेपी इस समय मैं अकाली दल के नालों जिक्र करा तो करीब 3500 वोटां अगे है, तो बीजेपी ते अकाली दल के भी इस समय फाइट तो लाजमी तौर पर तीजे ते चौथे नंबर के नजर आ रही है ताकि हाकम धिर दे कोल एक कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। लग रहा है विजय की फोन दी घंटियां बजनियां शुरू हो गई होंगियां आम आदमी पार्टी वाले पासे कि लड्डुआं का ऑर्डर कर दिए कि थोड़ा वेट करिए हजे, हालांकि बहुत स्टार्टिंग है करीब 1 लाख वोटां दी बड़ी अपडेट 5494 वोटां नाल सुशील रिंकू अगे हो गए ने। एक होर बड़ी अपडेट साडे कोल पहुंची है 5494 5494 दी लीड सुशील कुमार रिंकू दी सत्ताधारी पार्टी दी कांग्रेस दे नाल बेहद फसवा मुकाबला जिस तरीके नाल ए वेरी कर रहे ने नतीजे। हुणे असी 3900 दी लीड दस रहे सी 2 मिनट पहला और 2 मिनट बाद लीड जिहड़ी है वो 5494 दी हो गई है। 5494 दी लीड एक बेहद गौरव जिहड़ा है संतुष्टि भरिया आंकड़ा जिहड़ा है आम आदमी पार्टी लिए किया जा सकता है। और जो आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि सब तो खास ये भी है कि लीड टुटी नहीं एक बार भी, एक बार ये नहीं होया कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार पिछे हो गया हो। 5494 वोटां दे नाल अगे इस समय आम आदमी पार्टी के सुशील रिंकू तो इथों जित तो नजर आनी शुरू हो गई होगी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नूं। हालांकि 1 लाख वोटां की करीब 1 लाख वोटां की गिनती हुई है तो इस दे अगे 7-8 लाख वोटां होर पईयां ने। इस करके जे कांग्रेस वाले सानूं सुन रहे हैं तो थोड़ा जिहा हौसला रखो, अगे जाके गेम तुहाडे मुताबिक घूम भी सकती है, हो सकता है कि कुछ वखरा नजर फिर 1000 के करीब जिहड़ी है फिगर नीचे आ गई है। सुशील रिंकू 4500 की लीड रह गई है, 4503 वोटां सुशील रिंकू की जिहड़ी लीड है वो रह गई है। जिवें जिवें गिनती मेरे सहयोगी पंकज दस रहे सी कि नकोदर हल्के की गिनती चल रही है, नकोदर हल्के दे विच एकदम सुशील रिंकू नूं लीड मिली और फिर उस तो बाद जिवें जिवें बाकी बूथां दी ईवीएम्स खुलदियां ने तां उस दे विच नतीजा वेरी करदा है। सवेर तो असीं जदों तो गिनती शुरू हुई है 1.5 घंटा हो चुके हैं, 1.5 घंटे दे विच किन्ने उतार चढ़ाव दर्शकों ने देख ले होंगे, किन्नियां स्पाइक्स जिहड़ियां वो दर्शकों ने देख लिया होणगियां, सुन लिया होणगियां। इसे करके असीं वार-वार कह रहे हैं कि मिनट
ਸੈਕਿੰਡ ਨਤੀਜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਗੌਰਵ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 1000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 4000 ਪਲੱਸ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਲੀਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਖੁਦ ਚੌਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਲੌਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਵੀਐਮ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੇਮ ਹੋਰ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਲੀਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 4450 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਨਿਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਪਰ ਉਹ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਗਿਰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੈਸੇਜ, ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4500 ਦੀ ਲੀਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, 4503 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਔਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਫਿਰ ਵੱਜੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪਡੇਟਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਈਟ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ 8.5 ਲੱਖ ਔਰ 8.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਜਾਂ 4000 ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲੀਡ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕੂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਾਫੀ ਰਾਉਂਡਸ ਤੱਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 5359 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ 1000 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਗਈ। 5000 ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2-400 ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ 2-400 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ 2000 ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3000 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 4000 ਤੇ ਹੁਣ 5000 ਹੁਣ 5000 ਦੀ ਲੀਡ 5000। ਔਰ ਗੌਰਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 5000 ਜਾਂ 5500 5300 5400 ਵੋਟ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ 1995 ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਗੌਰਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਅਦ 5-5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ 5000 ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ 6499 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ 6489 6499 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੀਡ। 5000 ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆંકੜਾ 6000 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। 6499 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਗੌਰਵ 5 ਤੋਂ 6। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ 6400 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 12000 ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਹਲਕਾ, ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 10 20 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਅਜਿਹੇ ਆਣ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਲੀਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਦੂਜਾ, ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ। ਔਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ 7065 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 7065 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7000 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ, 7065 ਵਿਜੇ 7065 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮਸ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 7065 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ 7065 ਵੋਟਾਂ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ 7065 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।